degenerate orbitals, p orbital, d orbital and f orbital. వీటిలో మాత్రమే ఈ రూల్స్ ఫాలో అవుతాం. ఆర్ ఏబుల్ టు లిజన్? Yes, sir. మాట్లాడకపోతే ఉందా పోయిందా? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Now you can take the example for the carbon. Yes, sir. Number is 6 now. You write 1s2, 2s2, 2p2, and while filling the electrons in the p orbital, so you should not fill the 2 electrons in one orbital. Direct గా px orbital నింపకూడదు. ఒకటి px లో నింపాలి, ఒకటి py లో నింపాలి. ఒక్కొక్క ఎలక్ట్రాన్ నింపుకుంటూ వెళ్ళాలి తప్ప మన దగ్గర ఉన్నాయి కదా అని చెప్పి అన్ని ఒకేసారి నింపకూడదు అనమాట. సో దట్ యూ కెన్ రిమెంబర్. What you can see the definition: the entering of electrons into the degenerate orbitals like p, d, f, etc. p, d, f, etc. First singly occupies. అన్ని కూడా సింగిల్ గా ఆక్యుపై అవుతాయి అన్నమాట. నెక్స్ట్ then pairing occurs. That is the definition for hand. Wund's rule అంటే హ్యాండ్ రూల్ అని గుర్తుంచుకోండి. మన హ్యాండ్ కి అన్ని సింగిల్ ఎలక్ట్రాన్స్ సింగిల్ ఫింగర్స్ ఉంటాయి కదా, ఉన్నదా? అంటే అవన్నీ సింగిల్ గా వస్తాయి. ఫస్ట్ సింగిల్ గా వస్తాయి. ఆఫ్టర్ వర్డ్స్ యూ కెన్ క్లాప్, యూ కెన్ పుట్ 2 hands at one place. Then it comes pairing. First singly, then pairing. In that way also you can remember. చాలా మంది ఏం చేస్తారంటే హాఫ్ ప్రిన్సిపల్ అడితేమో ఇది రాస్తారు Wund's rule గురించి, Wund's rule గురించి అడితేమో హాఫ్ ప్రిన్సిపల్ రాస్తారు. కాబట్టి మీరు బాగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఏది కూడా ఒకటి కరెక్ట్ గుర్తుంచుకుంటే ఇంకోటి ఈజీ గుర్తుంటుంది. Wund's అంటే హ్యాండ్ అంటే సింగిల్ ఎలక్ట్రాన్స్ అనే పదాన్ని మీరు గుర్తుంచుకోండి. అప్పుడు మిస్టేక్ జరగదు. रिवाज साइतेज थर्ड क्लास वाला है. मैं थर्ड क्लास पर है, पुणे सेकंड में था. देख कौन रे इसमें, कौन तो भी आना से रे बता रहे. हसन खान का तो कौन की, अरे ने कौन की दीवाना, अरे ये अरे करे Next question రావాలా సార్? अरे నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ లేదా నాకు? నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ లేదా? ఆ క్వశ్చన్ ఆల్రెడీ అయిపోయింది. Yes, completed. కంప్లీటెడ్. ఓకే, Completed, sir. ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ రాయాలన్నా, దీంట్లో ఇంకో ఎగ్జాంపుల్ రాయండి. యూ షుడ్ రైట్ ఫర్ ద पढ़ते हैं నైట్రోజన్. ఎగ్జాంపుల్ 2 ఫర్ ఎక్స్ట్రా ఇన్ఫర్మేషన్. నైట్రోజన్ రాయగలుగుతారా? నేను చూపించాలా? రాయగలుగుతాం సార్. We will write, sir. We will Sir, write. element. ఓకే, you can start writing for that. Which element, sir? Hydrogen. నైట్రోజన్ N. Nitrogen. Nitrogen. 7 atomic number nitrogen. Sure. पक्का कोर्स या बस नहीं आती. क्या लिखना सर? So now you can watch here. 1 minute. क्या लिखते हैं? Yeah, height indicators. मतलब तीनों अच्छा पढ़ लेते हैं. कौन सी? Now are you able to see नॉट सी. this? Yes, sir. Nitrogen. Atomic number is 7. Electron configuration is 1s2, 2s2, 2p3. So these 3 electrons are filled what? Singly occupying. It is going to occupy singly. Then pairing occurs. If you are requiring, then pairing occurs. You can write क्या पट्टू रे? क्या देख लेते हो तो? क्या तो भी खींच को गुप्प मारती हूँ. पकड़ रहे मेरे को पकड़ ले. Completed, sir. completed. Yes, sir. Okay. Completed, sir. No, sir. Got example here. Next, one more topic is there. Last topic. I think you are all able to write the electronic configurations of all the elements. Okay? Yes, sir. Yes, sir. You can take the paper for you, and you should write 1 to 30 elements. How much you should write? 1 to 30 elements. But while writing the electronic configurations, you may get some problems with the 2 elements. You can remember, మీరు రాస్తున్నప్పుడు ఒక 2 ఎలిమెంట్స్ కి ఒక ప్రాబ్లం వస్తుంది. మీరు రాసే విధానం సేమ్ అలాగే వెళ్తారు కానీ అక్కడ ఆ ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్స్ వాటికి ఉండదు. అవి ఏంటంటే
the two elements that belongs to what? Noble Two elements. Noble gases. The two elements that belongs to what? D orbitals. D block elements. What are those D block elements means? One chromium, other is copper. Chromium Chromium and copper. మనం రాసే సీక్వెన్స్ మెయింటైన్ కాదు అక్కడ. అదేవిధంగా కాపర్ ఎలక్ట్రాన్ కాన్ఫిగరేషన్ రాసేటప్పుడు మనం రాసే సీక్వెన్స్ ఫాలో కాదు, వాటి సీక్వెన్స్ వేరే ఉంటుంది. సో దోస్ టూ ఎలిమెంట్స్ హ్యావ్ ఎక్సెప్షనల్ కేసెస్. ఆ రెండు ఎలిమెంట్స్ కి ఎక్సెప్షనల్ కేసెస్ ఉంటాయి అన్నమాట. దాన్నే మనం ఏమంటాం? అనామలస్ ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్. దాన్ని మనం ఏం చెప్తాము? అనామలస్ ఎలక్ట్రానిక్ Configuration. ఎందుకు అలా రాయాల్సి వస్తుందంటే కాన్ఫిగరేషన్ లో ఈ ఆర్బిటల్ లో ఎన్ని ఎలక్ట్రాన్స్ కంప్లీట్ చేస్తాం మనం? హౌ మెనీ ఎలక్ట్రాన్స్ ఇట్ కెన్ ఫిల్? 5. 5 electrons is half filled. Filled. 10 electrons. 10 electrons are Fulfilled. filled. If you fill the 5 electrons, half filled. If you are going to fill 10 electrons, completely filled. So you remember, for the d orbitals, half filled configurations are more stable. Half filled electron configurations are more stable. And similarly, completely filled d orbitals will also have the more stable. So now we can watch those two elements. I will share the information. Okay. Next slide on the question. Write the anomalous electronic configuration for chromium and copper. Write the anomalous electronic configurations for chromium and copper. So if you see for atomic number for chromium, what is atomic number? 24. మరి 24 ఎలా రాయొచ్చు? ఆర్గాన్ వరకు నుంచి రాయొచ్చు. ఆర్గాన్ అంటే 18 అన్నమాట. మనం రాస్తాం బ్రాకెట్ రాసాం కదా, ఆర్గాన్ అంటే 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 అదంతా రాయకుండా నేనేం రాశాను? ఆర్గాన్ అని రాస్తాను. ఆర్గాన్ కాన్ఫిగరేషన్. ఆర్గాన్ పక్కకి ఏం రాయాలి నెక్స్ట్? వాట్ యు హావ్? 3d4 4s2. సో 4s2 అంటే ఏంటి? 20 వరకు వస్తుంది. ప్లస్ 4 ఎంత? 24 అన్నమాట. సో యూ షుడ్ రైట్ 3d4 4s2. ఇది మీరు మామూలుగా రాసేటువంటి కాన్ఫిగరేషన్స్ అన్నమాట. ఇదంతా కూడా మీరు మామూలుగా రాసేటువంటి కాన్ఫిగరేషన్. ఈ కాన్ఫిగరేషన్ అనేది మిస్టేక్. మీకు రాసినటువంటి ఈ కాన్ఫిగరేషన్ మిస్టేక్. ఎందుకు అంటే d orbitals, half filled d orbitals are having extra stability. ఆ స్టెబిలిటీ కోసం ఏం చేస్తుందంటే ఈ chromium, it can gain or it can transfer one of the 4s2 electrons into the d orbitals to get extra stability. So that I have wrote in the form of box form, in the form of red marks. Kinda chusara rasindi. But to get extra stability, what it has? Anomalous configuration. What is that? Argon 3d5 4s1. So you can watch 5 plus 1 equals to 6, 4 plus 2 is also 6. రెండు వాల్యూస్ సేమే, కానీ రాసే కాన్ఫిగరేషన్స్ ఎలా వచ్చాయి? 3d5 4s1. So you write the expected. Expected is upward. This is almost, it is contained with chromium is, the anomalous configuration is contained with what? Argon followed by 3d5 4s1. Anybody is not following these configurations of chromium? You can raise the doubts. మీరు జనరల్ గా ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ రాసేటప్పుడు వచ్చేటువంటిది ఏంటి? 3d4 4s2. అది అలా రాయకూడదు. 4s2 3d4 4s2 రాయకూడదు. ఏం రాయాలి మీరు? 3d5 4s1. 3d5 4s1. అది Sir, it has mistake then. What? It has
అనమలస్ కాన్ఫిగరేషన్. సార్ ఇప్పుడు డైరెక్ట్ 3D5 అని రాస్తే ఏమైతే సార్? అనమలస్ 3D5 అంటే అనమలస్ సింక్ వస్తుంది. సార్ ఇప్పుడు 4S1 సార్ ఇప్పుడు 3P6 తర్వాత 3D6 కాదా సార్ అది? రాదు అట్లా రాదు. నెక్స్ట్ వచ్చేది ఏంటి? 4S వస్తుంది కదా, 4S రాదా? డి ఆర్బిటాల్ 10 ఫీల్ అయినాక వేరే ఆర్బిటాల్ కోవాలి కదా సార్. ఇప్పుడు పీలా 6 ఫీల్ అయితే కాబట్టి 3P6 తర్వాతనే వేరే కాడికినాం కదా సార్, అట్లా అడుగుతుంది. 3P6 అయిన తర్వాత నెక్స్ట్ ఎనర్జీ ఏమొస్తుంది? 4S వస్తుంది నాన్న. ఆ 4S ఫిలప్ అయినాకనే డి ఆర్బిటల్కి వెళ్ళాం. మనం రాసేది ఇక్కడ వినండి, ఈ 4S2 మీరు ముందు రాసినా వెనక రాసిన ప్రాబ్లం ఏం లేదు. కాకపోతే మనం ఏంటంటే ఆర్బిట్ రూపంలో రాస్తున్నాం. ఇక్కడ కాన్ఫిగరేషన్ మేము ఎట్లా రాస్తున్నామో ఆర్బిట్ రూపంలో రాస్తున్నాం. 3D5 4S1 అని రాస్తాం. తర్వాత 4th ఆర్బిట్ వచ్చిందని రాస్తున్నాం. యాక్చువల్లీ ఏం రాయాలి? 4S1 3D5 రాయాలి. ఓకేనా? అలా రాసిన ఒకటే, ప్రాబ్లం ఏం లేదు. వినరా? You can write like that also now, sir. Okay. You can write in this that also. 4S1 3D5 కూడా రాయొచ్చు, ఏం ప్రాబ్లం లేదు. Okay, sir. సార్ అట్లయితే కొంచెం క్లారిటీ ఉంటుంది సార్. కాకపోతే ఇక్కడ మనకి ప్రాబ్లం, జనరల్ ప్రాబ్లం ఏమొస్తుంది అని అంటే ఈ అవుటర్ మోస్ట్ ఆర్బిట్ బాగా వినండి. ఇక్కడ మీరు 3D తర్వాత 4S2 ఎందుకు రాశారనంటే 4S2 ఎలక్ట్రాన్స్ ఫిల్ అప్ అయి ఉంటాయి అన్నిట్లలో. 4S2 ఎలక్ట్రాన్స్ అనే అన్నిట్లలో ఫిల్ అయ్యే ఉంటాయి. మనం వెలెన్సీ చూపించేటప్పుడు ఏం చెప్తాము? అవుటర్ మోస్ట్ ఆర్బిట్ లో ఉన్న ఎలక్ట్రాన్స్ పోతాయని చెప్తాం కదా వెలెన్సీ చెప్పేటప్పుడు. అవుటర్ మోస్ట్ ఆర్బిట్ అంటే ఏంటి? 4th ఆర్బిట్ కదా. మరి అలాంటప్పుడు 4th ఆర్బిట్ ముందు ఎట్లా రాస్తాము? నింపడం ముందే నింపుతాం నాన్న, నింపడం ముందే నింపుతాం. కాకపోతే రాసి చూపించేప్పుడు ఎట్లా చూపిస్తాం? 4S2 ఎండింగ్ లో ఉంటది అంతే. నింపేది మాత్రం సార్ క్రోమియం తర్వాత 25 ఉన్నది కదా సార్, అది ఎట్లా సార్? 4S2 3D5. ఓకే, వెరీ గుడ్. నేను ఇక్కడ చూపిస్తాను. ఓకేనా? కాపర్ రాసుకుంటా సార్ 1 minute. ఇది రాయండి, కాపర్ రాయండి. మీకు ఆ ఎగ్జాంపుల్ ఇది రైట్. కాపర్ సేమ్ కాపర్ కూడా అంతే 29 ఉంటుంది అటమిక్ నెంబర్. అదేమొస్తుంది? 3D10 4S1. అది రాయాల్సింది. మామూలు ఎట్లా రాస్తాం? 3D9 4S2. 4S2 3D9 we can't write. You should not write. It is unstable. Okay. అదే మీరు జనరల్ ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ రాసేటప్పుడు ఏం రాస్తారు? 3D9 4S2 రాస్తారు. అది మిస్టేక్. ఏం రాయాలి? 3D10 4S1. 3D10 4S1. ఓకే, అది స్టెబిలిటీ కోసమా సార్? స్టెబిలిటీ కోసం. సార్ ఫర్ క్రోమియం 4S2 3D4 రాయొచ్చు కదా సార్? రాయొచ్చు అలా రాయొచ్చు. కాకపోతే మనం ఏంటంటే ఆటమ్ యొక్క ఎలెన్సీ చెప్తాను చూడండి, అంటే ఇది ఎన్ని ఎలక్ట్రాన్స్ పోతుందని చెప్తాను చూడండి. అలాంటప్పుడు ఏం రాయాలి? అవుటర్ మోస్ట్ ఆర్బిట్ రాస్తామా? అందుకోసం రాస్తాం. నేను చూపిస్తా ఇక్కడ. ఓకే, క్రోమియం, ఐరన్, మ్యాంగనీస్, కోబాల్ట్, నికెల్, కాపర్, జింక్. అంటే ఇది ఇప్పుడు వ్యాలెన్సీ ఎలక్ట్రాన్స్ సార్? ఇది వెలెన్స్ ఎలక్ట్రాన్స్ లాస్ట్ 4S2 రాసేదంతా కూడా వెలెన్స్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి. అందుకని అలా రాస్తున్నాం. నింపడం ఒకటే ఉంటుంది సార్. సపోజ్ నార్మల్ అయితే ఇట్లా అవసరం లేదా సార్? Sir, for other elements we can write. అదర్ ఎలిమెంట్స్ యూ కెన్ రైట్ సేమ్. మిగతా అన్ని ఎలిమెంట్స్ స్కాండియం నుంచి జింక్ వరకు అన్ని కూడా 4S2 ఉంటాయి. బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి. స్కాండియం నుంచి జింక్ వరకు అంటే 21 నుంచి 30 వరకు ఎలిమెంట్స్ అన్ని కూడా 4S2 ఉంటాయి. ఈ 2 ఎలిమెంట్స్ మాత్రమే ఏముంటాయి? 3D. 4S1 లాస్ట్ ది 4S1. Yes. వెరీ అది నేను అదే మీకు రాసుకున్నా. ఒక నిమిషం మీకు చూపిస్తాను. Okay, sir. సార్ ఇప్పుడు అదే సార్ మీరు అన్నట్టు స్టెబిలిటీ కొరకు అంటే ఇప్పుడు 4S2 లకి తీసేస్తే ఏది స్టెబిలిటీ ఉండదు, అది స్టెబిలిటీ ఉండదు అని చెప్పి ఇటు దిక్కు సార్. ఇప్పుడు అర్థమైంది సార్. 4S2
సార్ ఇమ్రాన్ మొహమ్మద్ కి లింక్ ఆఫ్ అయింది సార్, మధ్యలో ఆన్ అయితే లేదు సార్. అవునా? ఓకే, అయిపోయిందా? సార్ రాస్తున్నాం ఒక నిమిషం. ఓకే మన ఎగ్జాంపుల్ చూపిద్దామని అడిగాను. సార్ వాటర్ బిల్ ఏమైంది రాస్తున్నారా? అయిపోయిందా? కాలేదు సార్. ఈజ్ కంప్లీటెడ్. కంప్లీటెడ్ సార్. ఇది మీరు పేజ్ నెంబర్ రాసి ఉంటాను సార్. ఆయననా? సార్ మీరు పీడిఎఫ్ పెడుతున్నప్పుడు పేజ్ నెంబర్ రాయండి సార్ మీద. పేజ్ నెంబర్స్ కాదా? ఓకే ఓకే, నేను సీక్వెన్స్ పంపిస్తాలే. అది లేకపోతే సార్ కన్ఫ్యూజన్ అవుతుంది. ఓకే, నేను దానికి పీడిఎఫ్ కన్వర్ట్ చేస్తా, సీక్వెన్స్ వస్తాయి. విన్నరా? ప్రాబ్లం ఉండదు ఇక. ఓకేనా? ఓకే సార్. ఓకే సార్. ఇంత ముందు ఎవరు అడిగారు కదా, హౌ టు అడిగారు కదా, యూ కెన్ వాచ్ నౌ. సార్ ఇమ్రాన్ గట్రా లింక్ ఓపెన్ అవుతుంది సార్. I will show. Wait. Now you can see the configurations. Okay. What is scandium atomic number? 21. 21, no? So, argon how much? 18. 18. Plus 4s2. Next, what you get? 3d1. 1. Next, 3d 2. 2. Next, 4 3d 2 3D 3. Here what you should get? 3d5. 3 4 actually. 4. 3D 4 4. But what we are writing? 3D 5 2 plus 3 how much? 5. Here 6. Sequence. అంతే కదా? మనం ఒక్కొక్క ఎలక్ట్రాన్ పెంచుకుంటూ పోతున్నాం. ఇక్కడ ఎంత ఉంది? 2 plus 3 5 ఉందా? ఇక్కడ ఎంత ఉంది? 1 plus 5 6 వచ్చిందా? ఓకే. నెక్స్ట్ ఫర్ ఐరన్ సేమ్ 4s2. Here 4s2 3D 5 number of iron 25. Okay. 24 Here 18 plus 2 20. 20 plus 5. 20 plus 5 25 అర్థమవుతుందా? నెక్స్ట్ ఇది 26, ఇది 26 27, 27 28, ఇది ఇక్కడ ఎంత రావాలి? 29 హౌ మచ్? 9. 3D 9 should get ఇది ఏమో 2 వస్తుంది, ఇదేమో 4s2 3D 9 కాబట్టి అక్కడ రావాల్సిన అది రాదు. ఏమొస్తుంది? 4s1 3D 10 for chromium also what? 4s Chromium also what? 3d5. Here it is actually 3D 4 4s2 3D 4 3d5. This is anomalous configuration. And same here also anomalous 4s1 configuration 3d10. This is anomalous configuration. After that again what you can get? 4s2 3D 10 సో ఈ అన్ని ఎలిమెంట్స్ లలో 4s ఎట్లా ఉంది? 4s ఎలా ఉంది? 2 electron is filled with 2 electrons అడిగారు కదా ఎలక్ట్రాన్స్ ఎక్కడ నింపుతున్నామని. మన నింపే ఎలక్ట్రాన్స్ అని ఎక్కడికి వస్తున్నాయి?
3D orbitals. The differentiating electrons are entering into the 3D orbitals. Therefore, these elements are called as d block elements. Therefore, these elements are called as d block elements. That's right. I will share it notes. సో వ్యాలెన్సీ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉండే దానికి అట్లా చేంజ్ అయింది అన్నట్టు. వెలెన్స్ ఎలక్ట్రాన్స్ చూపించడానికి అవుటర్ మోస్ట్ ఆర్బిట్ అని చెప్తాం కదా. అవుటర్ మోస్ట్ ఆర్బిట్ అని చెప్పినప్పుడు వెలెన్స్ ఎలక్ట్రాన్స్ ని చూపించడానికి కోసం అట్లా రాస్తాం. ఓకేనా? ఓకే సార్. బాండ్ ఏర్పడాలంటే 4s ఆర్బిటాల్ కి బాండ్ ఏర్పడుతుంది అన్నట్టు సార్. ఇప్పుడు అవునా? 4s ఎలక్ట్రాన్స్ ఇచ్చేస్తుంది. ఇక్కడ కోవలెంట్ బాండింగ్ ఉండదు. ఓన్లీ కోఆర్డినేట్ కోవలెంట్ బాండ్. Ionic bond form అయితాయి, coordinate covalent bond form అయితాయి. D block elements will undergo coordinate covalent bonds followed by ionic bonds. Ionic bonds. Okay. ఓకేనా? అర్థమైందా అందరికి? Sir. Yes, sir. Understood. చాప్టర్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ అయిపోయింది. ఓకే సార్, అండర్స్టూడ్. కల్లా మీకు PDF లోపల మొత్తం చేస్తాను. బాయ్. సరే ఇప్పుడు నోట్స్ అన్నారా? ఇంతకుముందు ఇవన్నీ రాసుకోమంటారా సార్? హోంవర్క్ ని రాసుకోవాలి. PDF నోట్స్ కూడా రాసుకోవాలి. నోట్స్ రాకపోతే కష్టమవుతుంది. Sir, homework also in notes only we should do. All elements, electronic configuration we should do in notes, sir. అర్థం కావట్లేదు నోట్స్ లో. Sir, today you gave homework notes, electronic configuration we should do in అదే notes, నోట్స్ sir. రాయండి. You can write in the notes 1 to 30 elements calculation right. Okay, sir. మీకు గుర్తుంటాయి. ఓకే సార్. ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్స్ రాసిన రాయండి. సార్ వీ కెన్ కీప్ ఫర్ హోంవర్క్ అనదర్ బుక్. No another homework. You put in the papers. Homework. ఓకే సార్. నోట్స్ సార్ వి యూస్ రఫ్ వర్క్ అండ్ దెన్ రైటింగ్ నోట్స్ సార్. నేను నోట్స్ పంపించేది రాయించేదంతా నోట్స్ రాయండి. హోంవర్క్ ఏమైనా చేస్తే రఫ్ చేయండి. హోంవర్క్ ఏమంటే రఫ్ చేయండి. Okay, sir. ఓకే సార్. ఓకే సార్. ఇట్స్ క్లియర్ సార్ నౌ. థ్యాంక్ యూ సార్. థ్యాంక్ యూ సార్. అబ్దుల్ రహమాన్. శివ అన్నా? హలో. హలో శివ. ఇప్పుడు ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ ఉన్నాయి 1 to 30. పేపర్ మీద రాసుడుగా. పేపర్ మీద రాద్దాం. పేపర్ కాదు అప్లోడ్ రాయి, మళ్ళీ పేపర్ కూడా చింపుతాడు. రఫ్ లో రాయి, లేకపోతే నోట్స్ లో రాయి. ఎవరేమంటారు చెప్పు? మన నోట్స్ మన ఇష్టం. అంతేనా కేశవులు? అంతే. నచ్చినట్టు చేద్దాం. ఏమైతుంది ఇప్పుడు? నోట్స్ అయితే రాదు. C44. అరే ఇన్స్టాగ్రామ్ వస్తున్నారా? నేను యూజ్ చేస్తే ఏందిరా ఫోటోలు ఏంది అవి? తమ్ముడు వేస్తాడు. iPhone 12 Pro 12 mini